पक्के पे क्या हुआ थी एक साल पहला कोशिश करी थी भी तनख्वाह नहीं मिली फाइनैशियली वीक है जी कर्जा नहीं देना जी पर सरकार ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ देखो बहुत ही दुखदाई गल है, बहुत ही दुखदाई घटना। मेरा मन बहुत दुखी है। छोटे छोटे बच्चे ने इसके किहड़े हालात च इसने जो आत्म हत्या की है, सो बहुत ही ज़्यादा ਇਹਦਾ दुख ਨੂੰ शब्दों च नहीं वर्णन कर सकता। 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ नहीं मिली, 35 महीने हो गए, ਹੁਣ भी 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ लगातार धरना भी चल रहा है गेट के अगे, की कहना? देखो असी इस धरने दे विच मैं खुद भी शरीक होंदा रहा। इन्हां दी मजबूरी मैं समझदा, नहीं मुलाजमां दा तय हुंदा कि 1 तारीख भी ਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 20 तारीख तो कि कदों 1 तारीख आएगी या 2 तारीख आएगी सानू तनख्वाह मिलेगी, हालत होंदी है। पर 33 महीनों तो तनख्वाह ना मिलना ये अपने आप दे विच एक एडा वड्डा मैं पाप कह सकदा। जिहड़े 105 मुलाजम बेचारे ये झल रहे हैं, कोशिशां असीं भी कीतियां पर साडे हत्थ पल्ले कुछ है नहीं सी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने तो पहला तुसीं भी वादे करे सी इन्हां नाल कि इहदी कोई गलबात अगे चल तुरी है। हुण जिहड़ा ये देखना पिया क्योंकि होर भी जिहड़ा स्टाफ दे मैंबर है वो भी सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े परेशान ने। क्यों भगवान करे क्यों ऐसा होवे, क्यों ਇਹੋ ਜਿਹੇ दिन किसी ਨੂੰ देखने पैन। ਜਿਹੜਾ मैं भी इन्हां नाल वादा कीता सी ते जिस दिन रिजल्ट आए ने मैं उस दिन भी इत्थे गड्डी रोक के इन्हां नूं मिल के गया सी। सारे जिहड़े धरने ते बाहर बैठे आ कि असीं जरूर तुहाडा मसला हल करके देवांगे। और मैं जिस दिन मंत्री साहबान ने चार्ज संभाले उस दिन भी मैं सरदार हरपाल सिंह चीमा ਜਿਹੜੇ कि फाइनेंस मिनिस्टर बने ने उन्हां नाल गल कीती सी कि आपां सब तो पहल के आधार पर इन्हां दी तनख्वाह है जिहड़ी रिलीज़ करवाउणी है। तो उन्होंने आप ही कहा सी, कहंदे आपां तां इकट्ठी धरने दे विच गए थे, सो आपां पहल के आधार पर इस काम नूं करांगे। ते अज भी सवेरे मैं जो सारिया फाइलां अलग अलग कर रहा थी, इन्हां सारे मुलाजमां वल्लों मैनूं 3-4 दिन पहलां, शायद 5 दिन पहलां रिप्रजेंटेशन भी दे के आए सी। वैसे तो मेरे पहले ही ध्यान सी ते अज सवेरे भी मैं रिप्रजेंटेशन कढ़ के कि CM साहब नाल मीटिंग होनी सी अज कल दे विच, ते वो मैं सब तो उपर लाई हुई सी। पर मैनूं नहीं पता ती भी जे यही घटना वापर जाएगी जिहड़ी कदे चित चेते भी नहीं सी गल। सो ये बहुत बड़ा एक कौन दोषी है प्रशासन देखो ये जो समा इस दुख की घड़ी दे विच बैठे सारे मुलाजम इत्थे खड़े आ। हुण मैं इस दूषणबाजी दे विच कह लो जां आरोप प्रत्यारोप दे विच पवां, ये गल कोई बड़ी चंगी नहीं है। सारे तुसी भी जानते हो, सारे मुलाजम भी जानते हैं की हालत होए ने, किस तरीके नाल होए ने, कौन जिम्मेवार ने, ये सारे तुसी जानते हो, सारा शहर जानदा, सारे ही जानते हैं। सो मैं ये गल्लां दे विच हुण इस समय कोई इस ते टिप्पणी नहीं करनी चाहुंदा कि की होया की नहीं होया। जो होया जो होया बहुत माड़ा होया। परिवार दे मदद दे लई
ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਪਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਓਗੇ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 105 ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸਰ, ਇਹਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ। ਸਰ, ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਘਟਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਸ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੱਕੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੱਸੀਆਂ ਇਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੋਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਣਨ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 35 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 20 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕਿ ਕਦੋਂ 1 ਤਾਰੀਖ ਆਏਗੀ ਜਾਂ 2 ਤਾਰੀਖ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ 105 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ,
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਪਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਓਗੇ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 105 ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਘਟਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਸ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੱਕੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਮੈਟਰ। ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਸਨੇ ਜੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਣਨ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 35 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 20 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕਿ ਕਦੋਂ 1 ਤਾਰੀਖ ਆਏਗੀ ਜਾਂ 2 ਤਾਰੀਖ ਆਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ 105 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਪਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਓਗੇ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 105 ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸਰ, ਇਹਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ। ਸਰ, ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਘਟਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੱਕੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਮਰਨੇ ਦੀ, ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਸਨੇ ਜੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਣਨ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 35 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 20 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ
ਕਿ ਕਦੋਂ 1 ਤਾਰੀਖ ਆਏਗੀ ਜਾਂ 2 ਤਾਰੀਖ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ 105 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਓਗੇ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 105 ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ?
ਘਟਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। जो मैं इस पक्के पे लगे हुआ थी ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਮਰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਣਨ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 35 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 20 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕਿ ਕਦੋਂ 1 ਤਾਰੀਖ ਆਏਗੀ ਜਾਂ 2 ਤਾਰੀਖ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ 105 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ
ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਪਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਓਗੇ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 105 ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸਰ, ਇਹਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ। ਸਰ, ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਘਟਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਸਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੱਕੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਮਰਨੇ ਦੀ, ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਸਨੇ ਜੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਣਨ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 35 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ?
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 20 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕਿ ਕਦੋਂ 1 ਤਾਰੀਖ ਆਏਗੀ ਜਾਂ 2 ਤਾਰੀਖ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ 105 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 105 ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਘਟਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਘਟਨਾ ਕੀ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਦਾ ਸਟਾਫ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਸਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਆਰਸੀਆਂ ਇਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਮਰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਮੈਟਰ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਸਨੇ ਜੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਣਨ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 35 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 20 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕਿ ਕਦੋਂ 1 ਤਾਰੀਖ ਆਏਗੀ ਜਾਂ 2 ਤਾਰੀਖ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ 105 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ।
ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਿ ਸਭ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਪਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਓਗੇ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 105 ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸਰ, ਇਹਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ। ਸਰ, ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਘਟਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਸਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਰੱਸੀਆਂ ਇਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੁਝ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਸਨੇ ਜੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਣਨ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 35 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 20 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕਿ ਕਦੋਂ 1 ਤਾਰੀਖ ਆਏਗੀ ਜਾਂ 2 ਤਾਰੀਖ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ 105 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 105 ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਘਟਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੇ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਗਾਰਸੀਆਂ ਇਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਮਰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਮੈਟਰ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਸਨੇ ਜੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 35 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 20 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕਿ ਕਦੋਂ 1 ਤਾਰੀਖ ਆਏਗੀ ਜਾਂ 2 ਤਾਰੀਖ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ 105 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ
ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 105 ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸਰ, ਇਹਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ। ਸਰ, ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਘਟਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਸਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੱਕੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਸਨੇ ਜੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਣਨ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 35 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 20 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਦੋਂ 1 ਤਾਰੀਖ ਆਏਗੀ ਜਾਂ 2 ਤਾਰੀਖ ਆਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ 105 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ, ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 105 ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਘਟਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਸਨੇ ਜੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਣਨ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 35 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 20 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕਿ ਕਦੋਂ 1 ਤਾਰੀਖ ਆਏਗੀ ਜਾਂ 2 ਤਾਰੀਖ ਆਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ 105 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ,
ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਿ ਸਭ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਪਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਓਗੇ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 105 ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਘਟਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਸਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ।